Good morning, students. Welcome to our video lecture session. In our previous lecture, we have seen some of the revised topic. And in our today's session, we are going to learn different Java library packages and their classes. So now in today's session, we are going to learn two different classes. Both these classes are inbuilt. It is already created with Java. We have to just use their methods. So in this session, we are going to learn math class and the date class. Here is our Java's library packages and their classes. So the first is the math class. What should it do? How can we use its methods? That all we are going to see today. The math class contains so many useful methods that are useful for mathematical calculations. The math class is final, so you cannot create its subclass. So final keyword ના આપણે ત્રણ use જોયેલા છે. ક્લાસ ની આગળ જ્યારે final લગાડવામાં આવે ત્યારે શું થશે? We cannot inherit that class that we have already seen. આપણે પહેલાથી જોયેલું છે. તો આ math class એ પણ કેવો છે? એક final class છે કે જેનો આપણે subclass create કરી શકશું નહીં. Okay. Then all the methods of math class are static, so you do not need to create object of it. Math class ની દરેક method છે એ કેવી છે? Static છે. તો ચલો થોડું static યાદ કરો. આપણે already ભણી ગયા છીએ. Static block ની અંદર static method જોઈ હતી. Same class ની static method છે એ class ના નામથી call થાય આપણે જોયું. Okay. તો અહીંયા શું કરશું? આપણે math dot અને એની method ને directly call કરશું. બરાબર? No need to create object of the methods of the math class. Math class ની methods માટે કોઈ object બનાવવાની જરૂર નથી. Directly use થશે. Math dot પછી સીધું method નું નામ. Everything. Okay. Now following are some of its important methods. નીચે નીચે total 6 अलग अलग methods આપેલી છે આપણે કે જે math class માટે. તો હું તમને અહીંયા explain કરું છું. પછી આનો આપણે program જોવાનો છે. date class પણ આજે જોવાનો છે. તો અહીંયાથી start કરીએ. sin actually છે ને આ sin છે. sin sin આપણે sin theta cos theta બહુ નાના હતા ત્યારે ભણેલા છે. બરાબર? તો આ એ જ એના માટેની જે મેથડ છે sin. તો અંદર જે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરશું આપણે એને રિસ્પેક્ટિવ sin વેલ્યુ આપણને રિટર્ન કરશે. એવી જ રીતે એ sin મેથડ પણ છે. એ આપણે હમણાં પ્રોગ્રામમાં છે. પછીની મેથડ છે પાવર. મેથડ નું નામ સ્મોલ માં લખવાનું છે. અહીંયા નોટપેડ ની અંદર પહેલો લેટર કેપિટલ થઈ જાય છે એટલે બટ આ નહીં યાદ રાખો. આપણે p સ્મોલ જ યાદ રાખજો. પાવર માં POW બધું સ્મોલ. ઓકે. પાવર મેથડ શું રિટર્ન કરશે?
તો કે જો હું બે આર્ગ્યુમેન્ટ આપીશ 3,4 તો 3⁴ જે આન્સર આવશે રિટર્ન કરશે 3 ની 4 ઘાત. પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ બેઝમાં રહેશે, બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ પાવરમાં રહેશે અને એ રિટર્ન કરશે. રેડી? જો 2,3 આપશો તો it will return 2⁵. Okay. Now SQRT. It will return square root of the given number. If you pass 25, then it will return 5. If you pass 36, it will return 6. If you pass 49, it will return 7. So it returns the square root of the given number. Okay, square root. Method નું નામ યાદ રાખવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. SQRT એવું લખશો તો અને તો જ આઉટપુટ આપશે. Next is CIL. CIL ફંક્શન ની અંદર આપણે કોઈ પોઈન્ટ વાળો નંબર પાસ કરવાનો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું પાસ કરું છું 28.67. શું યાદ રાખજો 28.67. So it will return the next integer number. 28.67 હતું તો શું આપશે 29. 28 પછીનો integer number 29. So it will return 29. જે આપેલો નંબર હશે એના immediate next integer number છે એ રિટર્ન કરશે. આખો નંબર. ફ્લોરમાં ડાયરેક્ટ એક્ઝામ્પલ થી સમજાવું તો તમે પાસ કરેલું છે 12.42. તો એ એના જસ્ટ આગળનો ઇન્ટીજર નંબર રિટર્ન કરશે. ઇટ વિલ રિટર્ન 12. 12.42 છે તો એની આગળનો ઇન્ટીજર નંબર કયો આવશે 12. તો ઇટ વિલ રિટર્ન 12. સેલમાં શું ફરી વખત જો બેમાં એક જ નંબરનું એક્ઝામ્પલ લઈને સમજાવો એટલે ક્લિયર થઈ જશે. 12.42 બેમાં એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ અત્યારે તો સેલ will return 13 and floor will return 12. સેલમાં 13 આન્સર આવશે, ફ્લોરમાં 12 આન્સર આવશે. ઓકે, નાઉ ત્યાર પછી આવે છે મીન. મીન મીન્સ મિનિમમ. મિનિમમમાં આર્ગ્યુમેન્ટ્સમાં આપેલી કોઈ પણ બે રકમ છે એની સૌથી નાની રકમ છે એ રિટર્ન કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ 8 અને 10 પાસ કરીશ તો ઇટ વિલ રિટર્ન 8. ત્યાર પછી the date class. The date class creates an object that represents the current date and time. Date class છે એ current date and time માટેનો object create કરે છે. The date class has following two constructors. Date class ના નીચે આપેલા બે constructors છે. One is without argument, another is with argument. પહેલો date constructor છે એ argument વગરનો છે અને બીજો date constructor છે એ એક argument સાથે. મિલિસેકન્ડ્સ પાસ કરો. The first constructor creates the object that has the current date and time.
પહેલો કન્સ્ટ્રક્ટર છે એ કરંટ ડેટ અને ટાઈમનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવા માટે યુઝ થાય. The second constructor creates the object that has date and time after the number of milliseconds from the epoch. હવે epoch શું છે એ સમજાવું છું. 1st January 1970 ની મિડનાઇટ થી ગણીને અત્યાર સુધી એટલે કે આજની કરંટ ડેટ સુધી થયેલી મિલીસેકન્ડ્સ રિટર્ન કરે. બરાબર, એનું નામ એક આપેલું છે લોકોએ epoch. સ્પેસિફાઈડ બાય ધ પેરામીટર્સ. પેરામીટર્સ દ્વારા સ્પેસિફાઈ કરવામાં આવે છે. So epoch ની શું વાત કરી આપણે કે મિડનાઇટ 1st January 1970 1970 થી ચાલુ કરીને અત્યાર સુધીની ટોટલ મિલી સેકન્ડ રિટર્ન કરશે. એને લોકો એક epoch એવું નામ આપેલું. ત્યારની કઈ ડેટ હતી, કયો ટાઈમ હતો, એ પણ બધું રિટર્ન થઈ શકશે epoch થી. કેવી રીતે આપણે ડેટ ક્લાસના પ્રોગ્રામની અંદર હમણાં જોવાનું છે. ઓકે, હવે આપણા મેથ ક્લાસનો પ્રોગ્રામ આપણે સમજીએ. ક્લાસ મેથ EX આપણા ક્લાસનું નામ છે. પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન system.out.println of sin 1.57. sin theta ની અંદર જો 1.57 પાસ કરવામાં આવે તો એ શું રિટર્ન કરે છે એનો આન્સર મેં કમેન્ટમાં લખેલો છે. 0.9999999. ઓકે, ઇવન આનાથી પણ મોટો નંબર કદાચ રિટર્ન કરશે, બટ મેં પોઈન્ટ પછી 4 થી 6 ડિજિટ સુધી અમુકમાં લીધેલ. ઓકે, તમે એક્ઝિક્યુટ કરશો એટલે ઓટોમેટિક આન્સર આવી જશે, તમને ખબર પડી જશે. Now the second system.out.println a sign of 1.0. a sign value of 1.0 એ કેટલી થશે તો કે 1.5707. Now the third one 2 power 3. તો હમણાં પાવર મેથડ સમજાવ્યું તમને. બે આર્ગ્યુમેન્ટ હોય તો પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ બેઝમાં રહેશે અને બીજી આર્ગ્યુમેન્ટ એના પાવરમાં રહેશે. બરાબર, તો એ પ્રમાણે વર્ક કરે છે. 2 raised to 3 2 ની 3 ઘાત એવું રિટર્ન થશે. તો 2 ની 3 ઘાત એટલે કેટલા થશે ટોટલ 8. સો એટલા માટે ઈ 8 રિટર્ન કરશે. Now next system.out.println square root of 25. વર્ગમૂળ જે આપણે ગુજરાતીમાં કહેતા, તો 25 નું વર્ગમૂળ થશે 5. સો math.sqrt જો હવે અહીંયા થોડાક સ્પેસિફિકેશન્સ તમને કહી દઉં કે મેથનો એમ કેપિટલ રાખવો પડશે. અમુક સ્ટુડન્ટ મને પૂછતા હોય છે કે સર આનું આઉટપુટ કેમ નથી આવતું. તો આવી નાની ભૂલ કરો છો તમે, તો એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. મેથ લખેલો છે જે ક્લાસ એનો એમ કેપિટલ લખ્યો છે. જો હવે તમે સ્મોલમાં લખો ને પછી તમે ગમે તેટલું રન કરો ને તો આઉટપુટ નહીં આવે, એરર આવશે. પછી ડોટ કરીને મેથ ડોટ પછી જે મેથડ છે ને એ કમ્પ્લીટ સ્મોલમાં જ લખવાની છે, એમાં કંઈ જ કેપિટલ નથી. તો તમે એક્ઝેક્ટ બહુ ધ્યાનથી જોઈને વ્યવસ્થિત રીતે બુકમાં લખો અને વ્યવસ્થિત રીતે તમારા પ્રોગ્રામમાં પરફોર્મ કરો.
તો કેસ બધા જોવાના જ આપણે ખાસ ક્યાં ક્યાં સ્મોલ લખેલું છે ક્યાં ક્યાં મેં કેપિટલ લખેલું છે એ બધું તમારે બહુ જ ડિટેલથી ધ્યાન આપવું પડશે. તો મેથ ડોટ સાઇન SIN માં SIN કેપ સ્મોલમાં છે અને એ કમ્પ્લીટ બધું નજીક નજીક છે. મેથડમાં ક્યારેય સ્પેસ નહીં આપવાની. એ સાઇનમાં પણ જો સ્પેસ નથી, બધું સ્મોલમાં. પાવરમાં પણ જો POW સ્મોલમાં, ક્યાંય સ્પેસ નહીં. તો આ બધું ખાસ ધ્યાન રાખજો. SQRT એવું મેથડ નું નામ છે. હવે તમે સ્ક્વેર રૂટ લખશો તો એ રિટર્ન નહીં કરે આઉટપુટ સર. So SQRT is the method of math class that will return the square root of the given number. Okay. Now એટલે 25 નું વર્ગમૂળ આપશે 5. તો કમેન્ટમાં મેં બધામાં આન્સર લખેલો છે, તમે ટેલી કરી શકો છો. Now next is system.out.println ceiling value of 5.2 is math.ceil of 5.2. તો આપણે શું કીધું છે સીલિંગ ની અંદર? સીલ માં આપેલું આર્ગ્યુમેન્ટ હશે એનો નેક્સ્ટ ઇન્ટીજર નંબર રિટર્ન કરે છે. આપેલી આર્ગ્યુમેન્ટ નો નેક્સ્ટ ઇન્ટીજર નંબર રિટર્ન કરે છે. સો 5.2 will return 6. 5.2 પછીનો ઇન્ટીજર નંબર 6 આવે એટલા માટે. ઓકે. Now next system.out.println floor value of 6.7 match.floor of 6.7. તો 6.7 છે એની ફ્લોર વેલ્યુ એટલે કે એની આગળનો ઇન્ટીજર નંબર. તો 6.7 ની આગળનો ઇન્ટીજર નંબર આવશે 6. સો ઇટ વિલ રિટર્ન 6. 6 રિટર્ન. Now next system.out.println minimum value of 12 and 34. Min method will return the minimum value of the given argument. આપેલી આર્ગ્યુમેન્ટ માંથી સૌથી નાની રકમ હશે એ રિટર્ન કરશે. તો 12 અને 34 માં સૌથી નાના છે 12, એટલા માટે 12 રિટર્ન કરશે. ઓકે. સો આ થયો આપણો મેથ નો પ્રોગ્રામ, મેથ ક્લાસ માટેનો પ્રોગ્રામ. તમે એક્ઝેક્ટ આ જ પ્રમાણે લખીને એક્ઝિક્યુટ કરજો. મેં જે કમેન્ટમાં લખેલું છે એ જ તમારે આઉટપુટ આવશે. સો તમે જાતે તમે ટેલી કરી શકો છો. ચલો નાઉ ડેટ ક્લાસ. ડેટ ક્લાસ માટે કમ્પલસરી આપણે એક પેકેજ ઇમ્પોર્ટ કરવું પડશે. યુ હેવ ટુ ઇમ્પોર્ટ ધીસ પેકેજ import java.util.star. યુટિલિટી પેકેજ છે કે જેની અંદર આખો ડેટ ક્લાસ ડિફાઇન કરવામાં આવેલો છે. એ પેકેજ ઇમ્પોર્ટ નહીં કરો પ્રોગ્રામ રન નહીં થાય. કમ્પલસરી છે, બરાબર. import java.util.star બધું સ્મોલમાં. now class dateEX ડેટ એક્ઝામ્પલ, ડેટ ક્લાસ નું એક્ઝામ્પલ છે એટલે મેં એવું ક્લાસ નું નામ આપેલું છે. પબ્લિક સ્ટેટિક void main string args string arguments. ચલો એની અંદર સૌથી પહેલા મેં ડેટ કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવ્યો છે. ડેટ today is equal to new date. સો ટુડે નામનો એક ઓબ્જેક્ટ બનાવેલો છે ડેટ ક્લાસનો. નંબર 2 ડેટ epoch is equal to new date of 0 મિલીસેકન્ડ્સ પાસ કરી છે અને એના માટે એક ડેટ નો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે epoch. નાઉ થર્ડ ડેટ અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ ભૂલ કરે છે.
આ ડેટ કેપિટલમાં ડીલ છે અને આ ડેટ એનો ઓબ્જેક્ટ છે અને આખો સ્મોલમાં છે. આ ડેટ નો ડી કેપિટલ એમ કહું છું, યાદ રાખજો. ડેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ ડેટ ઓફ 24 into 60 into 60 into 1000. શું કરશે થોડા સમજાવો. ત્યાર પછી પહેલું જ આપણું system.out.println ફંક્શન છે. એની અંદર પ્રિન્ટ કરાવ્યું છે મેં today's date is. today's date is. અને પ્લસ કરીને ટુડે ઓબ્જેક્ટ છે એને મેં પ્રિન્ટ કરાવ્યો છે. જો ઓબ્જેક્ટ આયા મેં પહેલી જ લાઈનમાં બનાવ્યો. ટુડે નો ઓબ્જેક્ટ મેં પહેલી જ લાઈનમાં બનાવ્યો છે. બરાબર. શું કરશે આજની તારીખ, એટલે હવે સમજો બહુ મારી સાથે આઉટપુટ મેચ નહીં કરતા. જો તમે આજે જ પ્રોગ્રામ રન કરવાનો હોય તો તમ તારે આ ડેટ ને બધું મેચ થશે. બટ જો આ પ્રોગ્રામ આ વિડીયો છે એ તમે કાલે પરમ દિવસે ગમે ત્યારે જોવો અને પછી બનાવીને રન કરો તો એટ ધેટ ટાઈમ જે ડેટ હશે એ રિટર્ન કરશે. તમારો પ્રોગ્રામ ક્યારે રન થયેલો છે ત્યારની કરંટ ડેટ, કયો વાર, કયો મહિનો, કઈ તારીખ, કેટલો સમય અને કયું વર્ષ એ રિટર્ન કરે. તો જો અહીંયા મેં આજે 11:45 સવારે એક્ઝિક્યુટ કર્યો હતો આ પ્રોગ્રામ. તો આજે છે બુધવાર, મે મહિનો. બરોબર, બુધવાર છે, મે મહિનો છે, 5મી તારીખ છે, 11:45:17 મેં રન કરેલો છે. અને IST એટલે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ. IST સ્ટેન્ડ્સ ફોર ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ. 2021 નું વર્ષ. એટલે આ જ્યારે હું એક્ઝિક્યુટ કરું ત્યારનો કરંટ ડેટ, એનો વાર, એનો મહિનો, એની તારીખ અને એનો સમય અને એનું વર્ષ, આટલી વસ્તુ એ બતાવે છે. પણ તમે જ્યારે રન કરો ત્યારે ગણો. બરોબર. પછી system.out.println date of epoch is. epoch પ્રિન્ટ કરાવ્યું તો અંદર 0 મિલીસેકન્ડ પાસ કર્યું હતું મેં. તો એ શું કરશે ખબર છે? 1 જાન્યુઆરી 1970 એ કયો વાર હતો, કયો મહિનો હતો, કઈ તારીખ અને એનો સમય ને એ બધી વસ્તુ ડિસ્પ્લે કરે છે. તો શું છે ઇપોક એટલે? તો એ લોકોએ સેટ કરેલું છે જાવાના ડેવલપર. તો એ આ પ્રમાણે રિટર્ન કરશે. જો થર્સડે એટલે ગુરુવાર હતો, જાન્યુઆરી મહિનો હતો, 1લી તારીખ હતી, 5:30 વાગ્યા હતા, ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ અને 1970 નું વર્ષ. તો આ ઇપોક દ્વારા, ઇપોક કન્સ્ટ્રક્ટર જે ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે આપણે એક આર્ગ્યુમેન્ટ વાળો, તો એને જ્યારે તમે પ્રિન્ટ કરો ત્યારે આ 1970 ની 1 જાન્યુઆરી ની ડિટેલ તમને રિટર્ન કરશે. અને પછી શું કર્યું, ઇપોક ની અંદર આપણે 24 કલાક ઉમેર્યા. જો 24 કલાક એ ઉમેરેલા છે. 24 into 60 into 60 into 1000. તો જે છેલ્લું છે ત્રીજું ડેટ, એ શું રિટર્ન કરશે? ઇપોક પછીના એક દિવસ પછીની ડેટ. બરાબર. તો શું છે? જો ડેટ આફ્ટર 1 day from epoch. ફ્રાઈડે, જાન્યુઆરી, એટલે જો થર્સડે હતું ઉપર જોઈ લો એની ઉપરની જ લાઈન. થર્સડે હતું તો હવે અહીંયા ફ્રાઈડે થઈ ગયો. જાન્યુઆરી મંથ તો સેમ જ રહેશે. એમાં 1લી તારીખ હતી, અહીંયા 2જી તારીખ આવી. 5:30 બધું એમને એમ રહ્યું. ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ પણ એમને અને 1970 નું વર્ષ પણ એમને. ઓકે, તો આટલી વસ્તુ એમાં થઈ શકે છે. તો આ બધા આ આખો ટોટલ ડેટ માટેનો ક્લાસ છે. ડેટ નો ક્લાસ અને મેથ ક્લાસ બંને ઇન્ડિવિડ્યુઅલી 2 થી 3 માર્કમાં પૂછાઈ શકે છે. 2 થી 3 માર્કમાં મેથ ક્લાસ, 2 થી 3 માર્કમાં ડેટ ક્લાસ. જાવાના લાઇબ્રેરી પેકેજીસ માંથી લીધેલા ક્લાસીસ છે. બરોબર.
અને આ બધા ફાઇનલ ક્લાસ છે, તમારે કોઈ જ બનાવવાની જરૂર નથી, એ ક્લાસને ડિફાઇન કરવાની જરૂર નથી. યુ હેવ ટુ યુઝ ડાયરેક્ટ ધેર મેથડ. તમે ડાયરેક્ટ મેથડ્સને સીધી કોલ કરાવી શકો, બરોબર. અહીંયા ડાયરેક્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર ને એના ઓબ્જેક્ટ થી બધી વસ્તુ એક્સેસ થઈ જાય, બરોબર. તો ટોટલ આટલી વસ્તુ આવે છે. તો આજે આપણે આ સેશનમાં કેટલી વસ્તુ જોઈ એક વખત હજી કહી દઉં. જાવા's લાઇબ્રેરી પેકેજીસ અંદર ક્લાસીસ, એની અંદર આપણે મેથ ક્લાસ જોયો, એની આપેલી આ 6 મેથડ્સ જોઈ આપણે. 6 મેથડ્સમાં સાઇન, પાવર, સ્ક્વેર રૂટ, સીલ, ફ્લોર અને મીન, આટલી મેથડ્સ છે. આનો રિસ્પેક્ટિવ જે વસ્તુ તમને થિયોરેટિકલ સમજાઈ એ જ વસ્તુ મેં પ્રેક્ટિકલ પણ સમજાઈ, એનો પ્રોગ્રામ પણ આખો ટાઈપ કરેલો બતાવ્યો છે. શાંતિથી વિડીયો પોઝ કરીને તમારી બુકમાં પણ લખવાનો છે અને કમ્પલસરી લખવાનો અને એક્ઝિક્યુટ પણ કરવાનો છે તમારે, ખબર છે. એક્ઝિક્યુટ કરો, કમ્પેર કરો એનો આઉટપુટ. મેં કમેન્ટમાં બધી વસ્તુ તમને મેન્શન કરેલી છે, શું શેનું આઉટપુટ શું આવશે. આખા વિડીયો લેક્ચરની અંદર બધી વસ્તુ મેં સમજાવી છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કયું ફંક્શન, કઈ મેથડ, કેટલી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ લેશે, શું આઉટપુટ રિટર્ન કરશે. તો શાંતિથી હવે તમારું આ વર્ક કરવાનું છે વિડીયો જોઈને, બરાબર. અને ત્યાર પછી ડેટ ક્લાસ. તો ડેટ ક્લાસના 2 કન્સ્ટ્રક્ટર છે, એ પણ સમજાયા છે. એક કન્સ્ટ્રક્ટર છે એ ડિફોલ્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ એટલે કે નો આર્ગ્યુમેન્ટ છે, અને એક આર્ગ્યુમેન્ટ વાળો કન્સ્ટ્રક્ટર છે કે જે મેં મિલી સેકન્ડ પાસ કરવાના. ઇપોક શું છે, ટુડે શું છે, કયા કયા ઓબ્જેક્ટ્સ બનાવ્યા, એ બધી વસ્તુ મેં તમને સ્પેસિફાઈડ કરેલી છે. ઓકે, તો ટોટલ આટલી વસ્તુ આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર સમજવાની છે. ખાસ તો મેથ ક્લાસ અને ડેટ ક્લાસ આ જ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર. આ સેશનની અંદર એટલું રાખશું આપણે.